Good morning, students. So last class lo binomial nomenclature అంతవరకు కంప్లీట్ చేసాం. సో లాస్ట్ క్లాస్లో బైనోమియల్ నామిక్లేచర్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ట్రైనోమినల్ నామిక్లేచర్. ట్రైనోమినల్ నామిక్లేచర్ ట్రైనోమినల్ nomenclature. It is the extension of binomial nomenclature. It is the extension of binomial nomenclature. Binomial nomenclature. So last class lo binomial nomenclature complete అయింది. So today we discuss about trinomial nomenclature, tautonymy and species concept. So first of all, trinomial nomenclature. It is the extension of binomial nomenclature. So this system permits the designation of subspecies with a three-worded name is called trinomen. Once again I repeat, Nana, this system permits the designation of subspecies with a three-worded name is called trinomen. Okay na? Next, the word denoting the name of subspecies is also begins with small letter. And it is Latin word. So printed in italics. So once again I repeat, Nana, the word denoting the name of subspecies is also begins with small letter and it is Latin word printed in italics. సో మనం బైనామియల్ నామిక్లేచర్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం. సో అక్కడ ఏంటి, బైనామియల్ నామిక్లేచర్ హ్యాస్ టూ వర్డ్స్, జీనస్ అండ్ స్పీసీస్. ద ఫస్ట్ వర్డ్ రిప్రజెంట్స్ జీనస్, సెకండ్ వర్డ్ represent species. Genus starts with capital letter, species starts with small letter. ఎలా రాయాలని చెప్పాం, లాటిన్ వర్డ్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ఇటాలిక్స్. సో సబ్ స్పీసీస్ ఈజ్ ఆల్సో బిగిన్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లాటిన్ వర్డ్ ప్రింటెడ్ ఇన్ ఇటాలిక్స్. ఏమన్నా ఫాలో అవుతున్నారా? సో మనం బైనామియల్ నామిక్లేచర్ దగ్గర చెప్పుకున్నాం. బైనామియల్ నామిక్లేచర్, బై మీన్స్ టూ. సో టూ వర్డ్స్, ఫస్ట్ వర్డ్ రిప్రజెంట్స్ జీనస్, సెకండ్ వర్డ్ రిప్రజెంట్ స్పీసీస్. సో జీనస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్, స్పీసీస్ స్టార్ట్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ
trinomial nomenclature. And tri means 3. So 3 words called trinomen. So the first word represents genus, second word represents species, third word represents subspecies. So the subspecies is also begins with a small letter, and it is Latin word printed in italics only. Okay, no. Next one, tautonymy. Very very important man. IP lo 2 marks good important. Tautonymy. So what is meant by tautonymy? Give 2 examples అంటారు. What is meant by tautonymy? Give 2 examples. So the practice of naming of animals, the practice of naming of animals in which the generic name and species name is same. The generic name and species name is same. Species name is same. Is called tautonymy. Is called tautonymy. So once again I repeat, Nana. What is meant by tautonymy? So the practice of naming of animals, the generic name and species name is same, is called tautonymy. Example. So common name, scientific name. So first example, cobra. First example is Nana, cobra. So scientific name Naja. Scientific name Naja. Another example, spotted deer. Example, axis. So once again I repeat, what is meant by tautonymy? So the practice of naming of animals, the generic name and species name is same, is called tautonymy. So genus name, species name ఆ రెండు ఈయన సేమ్ అవుతే దాన్ని ఏమంటామంటే tautonymy అని పిలుస్తాం. ఏంటన్నారవి? జెనరిక్ నేమ్ అంటే జీనస్ నేమ్ అని. సో జీనస్ నేమ్, స్పీసీస్ నేమ్ రెండు సేమ్ అవుతే దాన్ని tautonymy అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, కోబ్రా, కామన్ నేమ్ కోబ్రా, సైంటిఫిక్ నేమ్ నాజా. సో నాజా జీనస్, నాజా స్పీసీస్. సో జీనస్ and species name is same. Another example, spotted deer, axis. So genus, this is species. So genus name, species name రెండు సేమ్ అవుతే దాన్ని tautonymy అని చెప్తాం. ఓకేనా నాన్న? ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ స్పీసీస్ కాన్సెప్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇది ఐపీలో 4 మార్క్స్ ఇంపార్టెంటే, ఆబ్జెక్టివ్ కూడా ఇంపార్టెంటే. స్పీసీస్ కాన్సెప్ట్. ఫాలో అవుతున్నారు కదా? చూడండి, స్పీసీస్ కాన్సెప్ట్. So species is the basic unit of classification. Species is the basic unit of classification.
species is the basic unit of classification. So species meaning in Latin word kind or appearance. Once again I repeat, Nana. So species meaning in Latin word kind or appearance. So species is a group of similar organisms sharing common gene pool and interbreed produce fertile offsprings. Last class में చెప్పాను. So species is a group of similar organisms sharing common gene pool and interbreed to produce fertile offsprings. సో జీన్ పూల్ అంటే ఏంటంటే ఒక పాపులేషన్లో ఉన్న జీన్స్ని జీన్ పూల్ అని చెప్తాం. ఏంటవి? సో ద పాపులేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ అంటే ఒక పాపులేషన్లో ఉన్న జీన్స్ అది. ఓకేనా? సో స్పీసీస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ షేరింగ్ కామన్ జీన్ పూల్ అండ్ ఇంటర్బ్రీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫ్రీలీ ఫర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. ఓకేనా? సో ఇంపార్టెంట్ నాలెడ్జ్, ఇంపార్టెంట్. జాన్ రే in his book Historia Generalis Plantarum, Historia Generalis Plantarum, important nana. So John Ray in his book Historia Generalis Plantarum and used the term species. Next one, Linnaeus. So Linnaeus considered species is the basic unit of classification. Species is the basic unit of classification. Once again I repeat, Nana. Linnaeus considered species is the basic unit of classification. In his book Systema Naturae, ఓకేనా నాన్న? అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ బిఫోన్, ఇంపార్టెంట్. బిఫోన్, BUFFON, బిఫోన్. In his book Natural History, so he proposed the idea of evolution. Of species. He proposed the idea of evolution of species, which is provided with biological concept of evolution. Okay, Nana? Next one, important. Charles Darwin, The Origin of Species,
by Charles Darwin. By Charles Darwin. So once again I repeat now, species concept. So species is the basic unit of classification. So species meaning a Latin word kind or appearance. So species is a group of similar organisms sharing common gene pool and interbreeding to produce freely fertile offsprings. సో జీన్ పూల్ అంటే ఒక పాపులేషన్లో ఉన్న జీన్స్ని జీన్ పూల్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆ జీన్స్ని ఏం చేస్తాయి, షేర్ చేసుకొని ఫర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అని. సో స్పీసీస్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఆర్గానిజమ్స్ షేరింగ్ కామన్ జీన్ పూల్. అంటే ఆ పాపులేషన్లో ఉన్న జీన్స్ని చేంజ్ చేసుకుని ఏం చేస్తాయి, కెన్ ఇంటర్బ్రీడ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫర్టైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. ఓకేనా, సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఇవి మ్యాచింగ్కి వస్తాయి మనకి. సో జాన్ రే ఇన్ హిస్ బుక్ హిస్టోరియా జెనెరాలిస్ ప్లాంటారం and used the term species. Next, Linnaeus considered species is the basic unit of classification in his book Systema Naturae. Next, Buffon. So Buffon in his book Natural History, he proposed the idea of evolution, which provided with a biological concept of evolution. Next, The Origin of Species by Charles Darwin. ఓకేనా, సో ఇంతకుముందు చెప్పాం న్యాచురల్ సెలక్షన్ థియరీ బై చార్లెస్ డార్విన్. ఓకేనా, సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో చార్లెస్ డార్విన్. సో ద టర్మ్ evolution was coined by Herbert Spencer. So father of evolution is also Charles Darwin. ఓకేనా నాన్న, ఫాలో అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్. స్పీసీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ breeding unit. Species is considered breeding unit. So because the members of species are reproductively isolated from the members of other species. So once again I repeat now, species is considered breeding unit because the members of species are reproductively isolated from the members of other species. So reproductively isolated. So reproductively isolated means separation. Okay now. Next, species is considered ecological unit. Species is considered ecological unit because
because the members of species are share common ecological niche. Common ecological niche. So once again I repeat, species is considered ecological unit because the members of species share common ecological niche. Next one, species is considered genetical unit. Species is considered genetical unit because the members of species have same karyotype or genetic computation, the genetic compartments. Okay na? So once again I repeat, species is considered genetical unit because the members of species have same karyotype or same genetic compartments. Okay na? Next one, species is considered evolutionary unit. Species is considered evolutionary unit because the members of species have same structure and functional characters important only. So once again I repeat, species is considered breeding unit, ecological unit, genetical unit and evolutionary unit. So species is considered breeding unit because the members of species are reproductively isolated from the members of other species. So reproductively isolated అంటే సపరేటెడ్ అని అవి ఇంటర్ప్రిట్ అవ్వవు. ఆ ఉన్న వాటిలో ఏమవుతాయి అంటే వేరియేషన్స్ వచ్చి అవే న్యూ స్పీసీస్గా కన్సిడర్ అవుతాయి. అర్థమవుతుందా? రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ అంటే సపరేటెడ్ అని. సో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే మిగిలిన స్పీసీస్కి రిప్రొడక్టివ్లీ ఐసోలేటెడ్ అంటే సపరేట్గా ఉంటాయి. సో వాటిలోని వేరియేషన్స్ వచ్చి అవే ఏమవుతాయి అంటే న్యూ స్పీసీస్గా కన్సిడర్ అవుతాయి. సో దాన్ని బ్రీడింగ్ యూనిట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, స్పీసీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఈకలాజికల్ నిచ్. సో బికాస్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆర్ షేర్ కామన్ ఈకలాజికల్ నిచ్. సో కామన్ ఈకలాజికల్ నిచ్ అంటే ఒక ఈకోసిస్టంలో ఉన్న రీసోర్సెస్, ఫుడ్ కానీ షెల్టర్ కానీ ఏం చేస్తాయి, షేర్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా? సో ద మెంబర్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆర్ షేర్ కామన్ ఈకలాజికల్ నిచ్. సో నిచ్ మీన్స్ హ్యాబిటాట్ అంటే ఏదైనా ఒక ఈకోసిస్టమ్ కానీ ఒక హ్యాబిటాట్ తీసుకుంటే అందులో ఉన్న రీసోర్సెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే అవి షేర్ చేసుకుంటాయి. సో దాన్ని ఈకలాజికల్ యూనిట్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్, స్పీసీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ genetic unit because the members of species have same karyotype. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఒకే క్యారియోటైప్ని షేర్ చేసుకుంటాయి. ఓకేనా? నెక్స్ట్, స్పీసీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ ఎవల్యూషనరీ యూనిట్ బికాస్
the members of species have same structure and functional characters. ఓకేనా? ఏనా అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ let us some examples. Apis indica, Apis dorsata, Apis mellifera, and Apis florea, ఇవి honeybee scientific names. Apis అనేవి honeybee scientific names. So Apis indica, Apis dorsata, Apis mellifera, Apis florea. సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతున్నానా, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ జీనస్. ఏమర్థమవుతున్నానా, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ జీనస్. Another example, Pheretima postuma అంటే earthworm. ఏంటిది? ఎర్త్వామ్. వీటినే ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్ అని చెప్తాం. ఫెరటిమా పోస్తుమా, ఎర్త్వామ్. నెక్స్ట్ పెరిప్లానేటా అమెరికానా, కాక్రోచ్. దేని సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది కాక్రోచ్. నెక్స్ట్ ప్యాంథీరా లియో, ఎన్నానా ప్యాంథీరా లియో. దేని సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది లయన్. ఏంటివి? లయన్. సో ఇక్కడ చూడండి, పెరెటిమా పోస్తుమా, పెరిప్లానేటా అమెరికానా, ప్యాంథీరో లియో. సో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ బిలాంగ్స్ టు ది డిఫరెంట్ జీనస్. కానీ రెండు డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్పీసీస్, ఇండికా, డార్సేటా, మిల్లీఫెరా, ఫ్లోరియా. సో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ జీనస్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ పెరటిమా పోస్తుమా ఎర్త్వామ్, పెరిప్లానేటా అమెరికానా కాక్రోచ్, ప్యాంథీరా లియో లయన్. సో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ బిలాంగ్స్ టు ది డిఫరెంట్ జీనస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమ్టైమ్స్ more closely related species of genus, sometimes more closely related species of genus can interbreed but they are generally gives sterile offsprings. So once again I repeat now, important. సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డిఫరెంట్ స్పీసీస్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ జీనస్, different species belongs to the different genus. Sometimes more closely related species of genus can interbreed, but they are generally gives rise to sterile offsprings. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ జీనస్, సో జీనస్కి దగ్గరగా ఉన్న స్పీసీస్ కూడా అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇంటర్బ్రీడ్ అయిపోయి స్టెరైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయని.
అర్థమవుతుందా? వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, సమ్ టైమ్స్ మోర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్పీసీస్ ఆఫ్ జీనస్ కెన్ ఇంటర్బ్రీడ్ బట్ దే ఆర్ జనరల్లీ గివ్స్ స్టెరైల్ ఆప్షన్స్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే జీనస్ అనేది క్లోజ్గా ఉన్న స్పీసీస్లో కూడా ఏంటది జీనస్ అనేది క్లోజ్గా ఉన్న స్పీసీస్లో కూడా ఇంటర్బ్రీడ్ అయిపోయి అవి ఏం చేస్తాయంటే స్టెరైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ డాంకీ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ ఫిమేల్ హార్స్. అంటే మేల్ డాంకీకి ఫిమేల్ హార్స్కి క్రాస్ చేస్తే వచ్చేది ఏంటంటే మ్యూల్. ఎన్ననేవి మ్యూల్, స్టెరైల్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిమేల్ డాంకీ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ మేల్ హార్స్. సో ఇది క్రాస్ చేస్తూ వచ్చేది ఏంటంటే హిన్నీ. ఎన్ననేవి హిన్నీ. సో both are sterile. సో once again I repeat నాన్న, అర్థమైంది ఇక్కడ? సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది క్లోజ్గా ఉన్న జీనస్లో కూడా, అంటే క్లోజ్గా ఉన్న స్పీసీస్ కూడా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఇంటర్బ్రీడ్ అయిపోయి అవి ఏం చేస్తాయంటే స్టెరైల్ ఆప్షన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మేల్ డాంకీ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ ఫీమేల్ హార్స్. సో మేల్ డాంకీకి ఫీమేల్ హార్స్కి మేటింగ్ జరుగుతూ వచ్చేది ఏంటంటే మ్యూల్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్ డాంకీ ఈజ్ క్రాస్డ్ విత్ మేల్ హార్స్. అంటే ఫీమేల్ డాంకీకి మేల్ హార్స్కి క్రాసింగ్ జరిగితే, అంటే మేటింగ్ జరిగితే వచ్చేది ఏంటంటే హిన్నీ. సో బోత్ ఆర్ స్టెరైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్. సో వీటి నుంచి ఇంకా ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ అనేవి రావు, స్టెరైలే. ఓకేనా నాన్న, అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ బిలాంగ్స్ టు ది సేమ్ జీనస్. Different species belongs to the different genus. So sometimes more closely related species of genus can interbreed, but they are generally gives sterile offsprings. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దగ్గరగా ఉన్న జీనస్, ఆ స్పీసీస్ కూడా ఏమవుతాయంటే జీనస్ అనేది చాలా క్లోజ్లీగా ఉంటుంది, చాలా దగ్గరగా ఉన్నా కానీ అవి ఏం చేస్తాయంటే ఇంటర్బ్రీడ్ అయిపోయి స్టెరైల్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. ఓకేనా నాన్న? సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి, వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో స్పీసీస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ Mendelian population. Important now. Mendelian population states by Dobzhansky. Important. States by Dobzhansky. So once again I repeat Nana. Species is considered. Mendelian population states by Dobzhansky. So Mendelian population introduced by Dobzhansky. So Mendelian population is a group of sexually reproducing individuals in which mating takes place. So
Mendelian population. Mendelian population is a group of Mendelian population is a group of Mendelian population is a group of sexually reproducing individuals. Sexually reproducing individuals. Sexually reproducing individuals in which mating takes place. In which mating takes place. In which mating takes place. Okay, Nana? So Mendelian population introduced by Dobzhansky. So Mendelian population is a group of sexually reproducing individuals in which mating takes place. So ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ మేటింగ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాయంటే ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్ ఆర్ అసార్టాటివ్ మేటింగ్. ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్ ఆర్ అసార్టాటివ్ మేటింగ్. అసార్టేటివ్ మేటింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ఏ టైప్ ఆఫ్ మేటింగ్ ప్రిఫర్ చేస్తాయి. ఇక్కడ చెప్పాను కదా విచ్ మేటింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ అని. ఏంటంటే ఇవి ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్ ఆర్ అసార్టేటివ్ మేటింగ్. అంటే అవి ఏం చేస్తాయంటే కొన్ని యానిమల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. కొన్ని యానిమల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటితో మాత్రమే మేటింగ్ చేస్తాయి. వాటిని ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్ అంటారు. అలా కాకుండా ఎలా పడితే అలా మేటింగ్ చేస్తే వాటిని ర్యాండమ్ మేటింగ్ అని చెప్తాం. అర్థమవుతుందా? ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్ అంటే కొన్ని యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయి, కొన్నింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని వాటితో మాత్రం ఏం చేస్తాయి, అవి మేటింగ్ చేస్తాయి. ఓకేనా? కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే ఎలా పడితే అలా మేటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే ర్యాండమ్ మేటింగ్ అంట. అంటే ఒక ఏముండదు, అవి ఏం చేస్తాయి దేంతో అంటే దాంట్లో మేటింగ్ జరుపుకుంటూ ఉంటాయి. దాన్ని ర్యాండమ్ మేటింగ్ అంట. ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్, ర్యాండమ్ మేటింగ్. సో ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్ అంటే కొన్ని యానిమల్స్ మాత్రం ఏం చేస్తాయి, వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాటితోనే మేటింగ్ చేస్తాయి. దాన్ని ప్రిఫరెన్షియల్ మేటింగ్ అంటారు. ర్యాండమ్ మేటింగ్ అంటే డైరెక్షన్ లెస్. అంటే అవి డైరెక్షన్ లెస్ అంటే ఒక డైరెక్షన్ అనేది ఏమి ఉండదు. అవి ఏం చేస్తాయి, ఎలా పడితే అలాగా మేటింగ్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ మేటింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే జీన్స్లో ఏమవుతాయంటే చేంజెస్ వస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇదొక పాపులేషన్ అనుకోండి. సో మేటింగ్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పాపులేషన్లో ఉన్న జీన్స్ అనేవి ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. అర్థమవుతుందా? సో ర్యాండమ్ మేటింగ్ అంటే డైరెక్షన్ లెస్. ఒక డైరెక్షన్ అంటే ఏముండదు, ఎలా పడితే అలా ఏం చేస్తాయి, మేటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి. సో ఆ మేటింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాటి యొక్క జీన్స్లో చేంజెస్ వస్తాయి. అంటే ఈ పాపులేషన్లో ఉన్న జీన్స్ ఈ పాపులేషన్లోకి వెళ్తాయి, ఈ పాపులేషన్లో ఉన్న జీన్స్ ఈ పాపులేషన్లోకి వస్తాయి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పీసీస్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో ట్రైనామియల్ నామిక్లేచర్. సో ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ three-worded name is called trinomial nomenclature. So genus, species and subspecies. So subspecies is also starts with a small letter. Okay na? So చూడండి, వినాలన్నా ట్రైనోమియల్ నామిక్లేచర్ దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం మర్చిపోయాం, సారీ. ఇక్కడ నోట్ చేసుకో. ట్రైనోమినల్ నామెన్క్లేచర్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ మర్చిపోయాను, సారీ. ఒకసారి నోట్ చేసుకున్నాను. అక్కడ ఏం చెప్పాం, జీనస్, స్పీసీస్, సబ్ స్పీసీస్. సో ఫస్ట్ వన్ హోమో సేపియన్స్. Homo sapiens. Another example, Corvus splendens.
ఇవి ట్రైనోమియల్ నామిక్లేచర్కి ఎగ్జాంపుల్. ఏనా ఇక్కడ చెప్పడం మర్చిపోయి నోట్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో ట్రైనోమియల్ నామిక్లేచర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమో సేపియన్స్ సేపియన్స్. సో దిస్ ఈజ్ జీనస్, స్పీసీస్, సబ్ స్పీసీస్. సో జీనస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్, species and subspecies is also starts with small letter. Next, Corvus splendens splendens. So this is genus, species and subspecies. So Corvus C అనేది జీనస్, దేంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. స్పీసీస్, సబ్ స్పీసీస్ ఈ రెండు కూడా దేంతో బిగిన్ చేయాలి, అవి స్మాల్ లెటర్స్తో బిగిన్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇవి ఈరోజు మనం చెప్పుకుంది ఏంటవి, ట్రైనామియల్ నామిక్లేచర్, టోటోనమీ, ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ నేమింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఇన్ విచ్ ది జెనరిక్ నేమ్ అండ్ స్పీసీస్ నేమ్ ఈజ్ సేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ట్రైనోమెన్ అండ్ ది సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ టోటోనమీ. అర్థమవుతున్నారా. సో ఏంటవి, ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ నేమింగ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ in which the generic name and species name is same is called tautonymy and the scientific name is called tautonym. So example, cobra, naja naja, spotted deer, axis axis. సో రెండు కూడా జీనస్, స్పీసీస్ నేమ్ అనేవి సేమ్, అందుకే వాటిని టోటోనిమీ అని చెప్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్పీసీస్ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాకు. సో ఇవి బాగా చదవండి. ఓకేనా. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తున్నాను, వీడియో చూసి దాన్ని ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం నోట్స్ రాసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే ఏనా. కొన్ని మీకు అర్థమవకపోతే ఏదన్నా మెసేజ్ పెట్టినా పర్లేదు, లేదంటే మీరు కాల్ చేసినా పర్లేదు. అర్థమవుతుందా. సో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియో చూడండి, మీకు డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫోన్ చేయండి, లేదంటే మెసేజ్ పెట్టినా రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా. ఓకేనా. సో థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ క్లాస్లో కింగ్డమ్ యానిమేలే చెప్పుకుందాం. ఓకేనా. ఓకే థ్యాంక్ యూ.